ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੈਥਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਿਕ 4 ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਪੈਲਿੰਡਰੋਮ ਨੰਬਰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਖਰੀ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ x और n ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਟੂ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ n ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ x, n ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣਾ ਸਕੁਆयर रूट फाइंड करना। तो यह बहुत ही बेसिक सवाल ने मैथ्स के, ठीक है। तो आप एक एक करके वेखांगे कि ये वाइल लूप यूज़ करके आप इनू किन्ने सौखे ढंग नाल कर सकते हैं। आप शुरू कर दें पैलिंड्रोम नंबर तो। हुण पैलिंड्रोम नंबर विच की है, जे तो कोई नंबर इंटीजर दिता है x, ठीक है, तो आपां नू ट्रू रिटर्न करना है जे वो पैलिंड्रोम है, और अगर वो पैलिंड्रोम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना है। इत्थे पैलिंड्रोम नंबर की होंदे ने, जिवें x 121 है, ठीक है, तो 121 सीधा ते पुट्ठा दोवें सेम नंबर रहणगे। जिवें आपां 121 के अलावा 1 2 3 2 1 भी लै लिता, तो वो सीधा और पुट्ठा दोवें सेम रहणगे। मतलब जो आपां इहदी डिजिट्स नू रिवर्स ऑर्डर भी लिखांगे तो भी ये 1 2 3 2 1 बनेगा। तो यह पैलिंड्रोम है, तो इत्थे आपां नू ट्रू रिटर्न करना है। दूजा जिहड़ा एग्जाम्पल इत्थे दिता है -121, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਸ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, मतलब कोई भी ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਸ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਜੇ 10 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 10 ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 0 1, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਹੀ ਹੈ, ਤੇ 1 ਔਰ 10 ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਾਲਸ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਵਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 139 ਦਿੱਤਾ ਹੈ और 139 का मैं कहा कि रिवर्स कैलकुलेट करना है, तो आप इन स्कूल किस तरह करते सी, जद तक ए नंबर मतलब 9 आप लवांगे वो यूनिट्स प्लेस था, ठीक है, पहले 9 तो शुरू करांगे और बाकी के नंबर नू 10 नाल आप डिवाइड कर देंगे 139 नू, तो बाकी का नंबर की बचेगा 13, ठीक है। फिर ਜਿਹੜਾ 9 ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ 9 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ 13 ਦਾ ਯੂਨਿਟਸ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ 13 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 1। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 93 ਵਿੱਚ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟਸ ਪਲੇਸ ਦਾ 1 ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ 1 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਣ ਗਿਆ 0। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 931। ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਹੈ। तो यह आप लूप कदों तक कर रहे हैं, ਜਦੋਂ तक यह नंबर 0 नहीं बन जाता x। तो आप ਇਹਦਾ कोड लिख के वेखते हैं, तो ਤੁਹਾਨੂੰ कोड नाल छेती समझ आ जाएगा। तो जिवें अपने को पब्लिक बूलियन फंक्शन दिता हुआ है, ठीक है, तो ये मैं लिखांगा कि बई पहले तो जे इफ x इज लेस दैन 0, मतलब अगर वो नैगेटिव है तो आपको फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। हुन आप एक लेट से वेरिएबल ले लेंगे y, और y इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ x एंड रिटर्न x इज इक्वल टू y। हुन अपने को प्रॉब्लम बॉइल डाउन हो गई कि भाई आपको रिवर्स किस तरह कैलकुलेट करना है, वो फंक्शन लिखना है। तो आप रिवर्स फंक्शन लिखना शुरू कर देंगे हैं। तो रिवर्स में आप इंट x लिता, और जिवें मैं क्या सीगा पहले आप एक वेरिएबल लवांगे जिदे आप रिवर्स स्टोर करांगे कैलकुलेट करते, और वाइल लूप कदों तक रन करेगा जदों तक x ग्रेटर दैन 0 है ना। और फिर रिवर्स विच आप रिवर्स इंटू 10 करांगे प्लस x मॉड 10, मतलब वो यूनिट्स प्लेस कैलकुलेट कर लिया और उन्होंने ऐड कर दिता रिवर्स विच। x नू हर बारी आप डिवाइड कर देंगे 10 नाल, ठीक है, और इत्थे आप रिटर्न रिवर्स कर देंगे, तो यह कोड हो गया। हम आप दूजा सवाल वेखते हैं, फैक्टोरियल ट्रेलिंग जीरोज। तो जे अपने को कोई नंबर n दिता हुआ है, ठीक है, और n दे विच आपां नू मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 3 ਹੈ, 3 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 6 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 6 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। n इक्वल टू 5 है, 5 का फैक्टोरियल 120 है, तो 120 विच एक 0 आ रहा है। इदा ही n इज इक्वल टू 0, तो 0 विच 0 का फैक्टोरियल 1 होएगा, तो ये एक भी 0 नहीं आ रहा। हुण n फैक्टोरियल की होंदा है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 1। तो जिमें अपने को 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल आप लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो इत्थे आप वेखिए तो 5
और ਇਹ 2 ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਲੈ ਲਈਏ 4 ਦਾ ਜਾਂ 2 ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ 0 ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ 10 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5 ਆਏਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 10 ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ 10 ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 into 5 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 0 ਹੈ, 10 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ 2 0 ਹੈ, 15 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ 3 0 ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 5 3 ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 0 ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 25 ਦੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 0 ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਂਝ ਤੇ 5 ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 5 10 15 20 25 ਹੈ ਨਾ, ਪਰ 25 ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 25 ਕੀ ਹੈ 5 into 5, ਤੇ ਇੱਕ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ 5 10 15 20 25 ਵਾਲੇ 5 ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਹੈ ਇਹ ਵੀ 0 ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਨੰਬਰ n ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ n ਜੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 0 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੌਂਗ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਿਗ ਇੰਟੀਜਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੌਜਿਕ ਕਿ 5 ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ 5 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜੇ ਉਹ ਨੰਬਰ 25 ਜਾਂ 25 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n/25 ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ 25 ਦਾ ਇੱਕ 5 ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ 25 ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ 5 ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ 25 ਵਿੱਚ 6 0 ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ 50 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ 12 0 ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ n/25 ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜੇ ਨੰਬਰ 125 ਜਾਂ 125 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ n/125 ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ n ਨੂੰ ਮਤਲਬ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ n ਨੂੰ 25 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਤਲਬ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜੋ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ 0 ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ 0 ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕੋਡ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ i ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਾਰੀ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਈਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੰਬਰ n/i ਮਤਲਬ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਊਂਟ ਪਲੱਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n/i ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ 5 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ i ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ n ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਿਟਰਨ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਡ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਲਈ ਚਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ 2 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੈਲਿੰਡਰੋਮ ਔਰ ਟ੍ਰੇਲਿੰਗ ਜ਼ੀਰੋਜ਼, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਹੀ ਮੇਨ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਲੌਜਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਡ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ x, n ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ x ਟੂ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ n ਰਿਟਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ x ਡਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਰ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ x ਟੂ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ n ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 1 ਤੋਂ n ਤੱਕ ਆਈਟਰੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ x ਇੰਟੂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾਵਰ x ਇੰਟੂ ਪਾਵਰ। ਇੱਦਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੋਰ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਵਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਧਰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟੀਜਰ ਮੈਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟੀਜਰ ਮਿਨ ਤੱਕ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਐਕਸੀਡਡ ਦੇ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰ ਲੂਪ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਟੂ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ
a plus b ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 to the power of a into 2 to the power of b ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਐਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ x to the power of 10 ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ x to the power of 10 ਨੂੰ ਆਪਾਂ x to the power of 5 into x to the power of 5 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ 5 plus 5 10 ਦੇ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ x to the power of 5 into x to the power of 5 ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ x to the power of 5 ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ x into x to the power of 4 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 5 ਔਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ x ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, x into x to the power of 4 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ x to the power of 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x square into x square, ਔਰ ਇੱਥੇ x square ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ x into x। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ x to the power of 5 into x to the power of 5 ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ x into x to the power of 4 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ x square into x square ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਔਰ x square ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਟੋਟਲ 4 ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, 4 ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ x to the power of 10 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਲੂਪ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ n ਈਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਔਡ ਹੈ ਤਾਂ x ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ x to the power of 4 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਾਰੀ n ਨੂੰ ਮਤਲਬ x ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, n ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ n ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 2 to the power of -2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1/2 ਸਕੁਆਇਰ, ਤੇ 1/4 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ 0.25 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ n ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ n = -n ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ x = 1/x ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਡ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵਾਈਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਫ n is less than 0, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ n ਜੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ x = 1/x ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ n = -n ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਇੰਟ min ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਟ min ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ -n ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਓਵਰਫਲੋ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਫ n = ਇੰਟੀਜਰ ਡਾਟ min ਵੈਲਿਊ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ min ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਓਵਰਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ -n ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਓਵਰਫਲੋ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਕੋਡ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡਬਲ ਪਾਵਰ = 1.0, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਈਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਾਈਲ ਆਪਣਾ n is greater than 0, ਕਿਉਂਕਿ n ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ 2 ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਫ n mod 2 is equal to 1, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਗਰ n odd ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਵਰ is equal to x, ਔਰ ਇੱਧਰ x is equal to x into x, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ n is equal to n/2। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ n mod 2 is equal to 1 ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ
x ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ n ਆਪਣਾ ਈਵਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਆਇਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ n ਨੂੰ ਈਵਨ, ਤੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ x x x ਮਤਲਬ x ਸਕੁਆਇਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਏਗਾ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ x x ਹੋएगा, मतलब x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और n ਦੀ वैल्यू फिर 1 हो जाएगी। और उदों मतलब है n mod 2 इक्वल टू 1 होएगा तो पावर विच वैल्यू ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਈਵਨ n ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਔਡ n ਲਈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਔਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾਵਰ ਇਨਟੂ x ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ x ਨੂੰ x ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ n ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 2 ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਪਾਵਰ ਆਫ x ਟੂ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ n, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਲੌਜਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ n ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੌਗਇਨ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਬਜਾਏ n ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ x ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ x ਫਾइंड करना है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है x, ठीक है, तो ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਉਂਡਡ ਡਾਊਨ ਟੂ ਦਾ ਨੀਅਰੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ अगर 4 है तो 4 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਵੀ 2 ਹੈ। ठीक है, 4 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਵੀ 2 ਹੈ, ਔਰ ਜੇ 8 ਹੈ तो 8 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਵੀ 2 ਹੈ, ਔਰ ਜੇ 9 ਹੁੰਦਾ तो 9 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ 3 ਰਿਟਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚੋ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ n तक आइटरेट कर करके चेक करिए कि ਜਿਹੜਾ ਆਈਟਰੇਟਰ ਹੈ i ਇੰਟੂ i ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ n ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੂਪ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ n ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੂਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ n ਟਾਈਮ ਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ n ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਐਕਸੀਡੇਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਊ ਟੂ ਸੋਲਵ ਇਟ ਬਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਲੈਟਸ ਸੇ 36, ठीक है, और अपन 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 36 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ 6 ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ 6 ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਗੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 9 ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 9 ਇੰਟੂ 9 ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਤੇ 9 ਇੰਟੂ 9 36 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 9 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 9 ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ 36/9 ਕੀਤਾ ਤੇ 36/9 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 4, ਔਰ 4 ਇੰਟੂ 4 ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ 16, ਤੇ 16 ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 36। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹ 4 ਔਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ 4 ਔਰ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ 4 ਔਰ 9 ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ 4 ਔਰ 9 ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਆਇਆ 6। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ 6 ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ 6 ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ 6 ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 6 ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਹੈ। 6 ਇੰਟੂ 6 ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 36 ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੈਂਡਮ ਗੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ 9 ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ 90/2 ਇੱਕ ਗੈਸ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ 45 ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 45
इंटू 45 इज़ ग्रेटर दैन 90, ठीक है। तो अपना जिहड़ा स्क्वायर रूट रहेगा मतलब on 90 बाय 45 विल बी 2, तो अपना जिहड़ा स्क्वायर रूट है वो 2 और 45 ਦੇ ਵਿੱਚ है, ठीक है। फिर ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ कि बई 2 और 45 ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਿਆ, 2 और 45 ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 47/2 ਜਿਹੜਾ कि 23 ਹੋਏਗਾ, है ना। तो ਹੁਣ 23 इंटू 23 इज ऑल्सो ग्रेटर दैन 93, मतलब 23 इंटू 23 इज ग्रेटर दैन 90। तो 90 बाय 23 कितना होया 3, तो अपना स्क्वायर रूट जोड़ा है 3 और 23 दे विच होएगा, ठीक है। ਹੁਣ 23 और 3 ਦਾ ਆਪਾਂ एवरेज लिया तो 26 बाय 2 13 आया, है ना। तो 13 इंटू 13 कितना होंदा है आई थिंक 169, है ना। तो 169 भी 90 तो वड्डा है, तो ਹੁਣ 90 बाय 13 ਕੀਤਾ, ਤੇ 90 बाय 13 अपना मतलब 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 6 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ 6 और 13 ਦੇ ਵਿੱਚ अपना स्क्वायर रूट रहेगा, और 6 और 13 ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ एवरेज लिया तो वो आया 9, 13 + 6 19, 19 बाय 2, 19 बाय 2 इज 9। ਹੁਣ 9 इंटू 9 ਜਿਹੜਾ है 81, ਉਹ ਜਿਹੜਾ है 90 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੇ 9 अपना आंसर हो गया, ठीक है। ਇੱਥੇ मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਹੈ ਫਲੋਰ ਆਫ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ x ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲੋਰ ਆਫ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ x ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ मतलब ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਬਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਨਸ ਮੈਥਡ ਆਫ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਟਨਸ ਮੈਥਡ ਆਫ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਦ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਕੋਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੋਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ x/2 ਆਪਣਾ ਰੈਂਡਮ ਗੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਵਾਈਲ m इंटू m इज ਲੈਸ ਦੈਨ x, ठीक है। तो जे मैं m इंटू m करांगा और जे m ਵੱਡਾ है मतलब इंटीजर दी मैक्स वैल्यू ਜਿਹੜੀ है वो ਦਿੱਤੀ गई है, तो वो इंटीजर m इंटू m इंटीजर ਨੂੰ ओवरफ्लो कर देगा, तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ m इज ਲੈਸ ਦੈਨ x/m, ठीक है। सॉरी ਆਪਾਂ ਪੁੱਠਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਐਦਾਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ m इंटू m ग्रेटर दैन x है ਤਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੂਪ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ x ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੂਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਈਲ m ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ x/m ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਲੱਸ x/m ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਨਸ ਮੈਥਡ ਆਫ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ मतलब ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੌਗਇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰੇਂਜ मतलब घट करते जा रहे सी, है ना। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਪੇਸ ਹੈ मतलब पहले ਆਪਾਂ 2 to 45 लिया, ठीक है। फिर वो अपना 3 to 23 बन गया, और फिर 3 to 23 ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ 6 to 13 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਪੇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ मतलब ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਲੌਗਇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਾਈਨਰੀ ਸਰਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਈਨਰੀ ਸਰਚ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਈਨਰੀ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 45 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਲੈਫਟ ਔਰ ਰਾਈਟ ਦੀ ਰੇਂਜ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ मतलब ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਦੇ ਲੈਫਟ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ m-1 ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਨੂੰ m+1 ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਈਨਰੀ ਸਰਚ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਕੋਡ
ਗਿਟਹਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਟਹਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਸਰਚ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਈਨਰੀ ਸਰਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ 4 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆਏ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਸਵਾਲ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਮਿਲਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।